الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا
والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى فيعذبه العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم سأل الله لمن حمد karena bukan pada dunia karena
Allah Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahkan seringkali bukan lupa diri, melainkan Bang. Allahu Akbar. yang pasti. Bukankah kita semua sedang menuju kubur? Tapi mengapa kubur? Wahai manusia, kau takut dan melarikan diri dari musuh. Padahal pasti saat engkau akan dihantar ke apakah yang kau bawa menghadap Allah Tuhan kata engkau? Tapi mengapa sikapmu menunjukkan ampun seakan menggenggam dunia yang eratnya orang-orang itu? Wahai orang-orang yang mengaku iman, tidaklah sebentar dalam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى محكم تنزيله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به إن كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya
hari raya Idul Fitri adalah salah satu dari dua hari raya bagi kaum muslimin yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dua hari raya tersebut disyariatkan bagi kita untuk bergembira, untuk berbahagia, dan Allah Subhanahu wa taala tatkala mensyariatkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka kedua hari raya tersebut dikaitkan dengan momentum pelaksanaan ibadah yang hal tersebut seolah mengajarkan kepada kita dan memberitahukan kepada kita bahwa sebagai seorang mukmin kita itu tatkala bergembira, maka kegembiraan kita berbeda dengan apa yang menjadikan orang-orang kafir itu bergembira. Orang yang beriman bergembira tatkala dia selesai melaksanakan ketaatan atau mampu melakukan kebaikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri yang kita rayakan di pagi hari yang diberkati ini sebelumnya diawali dengan pelaksanaan 1 bulan ibadah saum Ramadan serta amaliyah qiyamul Ramadan dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Begitu juga dengan salat hari raya Idul Adha, di mana kita melaksanakan dan bergembira di hari tersebut, karena di sana ada perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara az-zabihah, menyembelih binatang yang kita perintahkan sebagai salah satu bentuk takwa kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Laksanakanlah salat untukku serta menyembelihlah kalian. Hari raya Idul Fitri kita laksanakan hari ini adalah salah satu dari rangkaian pelaksanaan amaliyah Ramadan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita bergembira, hari ini kita bergembira, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita, seperti yang disebutkan di dalam surah Yunus ayat 8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan, dengan karunia dan rahmat-Nya lah hendaklah mereka itu bergembira, demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kehidupan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat ini kita sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Kita bergembira karena kita menyempurnakan seluruh rangkaian daripada amaliyah bulan Ramadan. Kita berpuasa 1 bulan lamanya. Kita melakukan salat di dalam waktu-waktu yang berbeda, malam harinya, dengan letih dan juga lelah, dengan segala kesungguhan, kekhusyuan kita lakukan, mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluh, hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita apa yang dijanjikan di dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan dan melaksanakan salat di malam-malam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, apabila itu dilaksanakan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di hari itu juga dari bulan-bulan Ramadan kita mengisi dengan tilawatul Quran. Tidak sedikit di antara kita yang mengkhatamkan, bahkan berkali-kali dalam rangka apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di antara kita ada yang banyak memberikan sedekah, berikan buka puasa, sajian untuk orang-orang yang berpuasa, untuk fakir miskin, dan itu dilakukan selama bulan Ramadan karena apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ketahuilah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, apa yang bisa kita Ramadan adalah satu anugerah, nikmat yang besar Allah kepada kita. Siapa di antara kita yang Allah mampukan melakukan ketaatan itu, sesungguhnya dia telah mendapatkan karunia yang jauh dari apa yang diberikan kepada manusia. Hidup lebih besar dari apa yang diberikan kepada para raja, para pemimpin manusia, lebih besar daripada manusia-manusia yang dititipkan harta. Tatkala Allah berikan dan mampukan kita melakukan ketaatan, ketahuilah Allah telah memberikan karunia kepada kita yang tidak ada taranya, yang tidak ada nilainya, bandingannya. Maka bergembiralah dengan itu, berbanggalah dengan itu, bahagia hati, dan jangan pernah merasa miskin dan tidak mampu. Akan kehilangan karunia di dunia ini. Sekali lagi kita mampu beramal saleh, maka bergembiralah, karena sesungguhnya itu yang tidak boleh pada iman. Dan hadirat jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di pagi hari ini, dimanapun dari penjuru bumi, kita jumpai orang-orang bertakbir. Karena sesungguhnya takbir ini disyariatkan agar kita menunjukkan kegembiraan kita atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini menyampaikan di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum." Hendaklah sempurnakan dari bulan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin dan hadirat, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah semuanya, kita bertakbir, dan ketahuilah kenapa kita bertakbir. Takbir yang kita kumandangkan adalah karena kita bergembira dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah. Sujud kita yang kita kerjakan selama ini adalah anugerah dan nikmat hidayah yang Allah berikan. Tanpa hidayah tidak akan sanggup dahi menyentuh daripada tanah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai tempat sujud kita. Tanpa hidayah tak akan mampu keluar
sepeser pun daripada harta kita untuk kita sedekahkan dari jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah tidak akan mampu kita melaksanakan siam di bulan Ramadan, bertahan di tengah cuaca panas, menahan lapar, dahaga dan serta segala bentuk kesulitan duniawi yang lainnya. Tapi karena hidayah Allah dimasukkan ke dalam hati kita, keagungan Allah Subhanahu wa taala melebihi keagungan apapun, sehingga kita kemudian mendahulukan apa yang disyariatkannya, apa yang diperintahkannya, yang membuat kita menjadi orang-orang yang tunduk kepadanya. Dan itu adalah refleksi dan jelas identitas sebagai seorang muslim. Karena Islam adalah orang yang tunduk, orang yang selalu patuh, orang yang ikut dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan, apa yang dilarang dia tinggalkan, apa yang dianjurkan dia bergembira untuk mengerjakannya, dan apa yang disuruh agar kita menjauhinya, dia berusaha untuk menjauhi hal tersebut sejauhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan secara tidak langsung mendidik kita agar kita menjadi hamba-hamba yang bisa menjadi hamba yang dicintainya, yang kemudian nanti akan beruntung sukses dengan mendapatkan surganya. Dididik kita dengan dibuat melakukan berbagai macam ketaatan yang itu mungkin berat bagi kita kerjakan selama di bulan-bulan lain. Tapi di bulan Ramadan kita disuruh, dijanjikan pahala yang besar atas setiap amal soleh tersebut. Pada hakikatnya apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan itu adalah pembiasaan, didikan dan tarbiyah, didikan dari Allah langsung agar jiwa ini, diri kita ini terbiasa untuk berpuasa, terbiasa untuk bersedekah, terbiasa untuk membaca Al-Quran, yang kemudian setelah berakhir dan berlalu Ramadan kita tetap hidup dengan amalan itu, dan kemudian dan sampai kemudian Allah wafatkan kita. Karena ketahuilah dan hadirat kalian, tugas kita di dunia ini sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran di surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan kalian jin dan juga manusia melainkan agar kalian beribadah kepada Allah. Ya, tugas kita adalah beribadah kepada Allah, dan kita melalui syariat Allah Subhanahu bulan Ramadan dididik menjadi hamba yang terus menerus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Apakah sampai berlalunya bulan Ramadan? Tidak. Jawabannya tidak. Tapi kita diperintahkan untuk beribadah selamanya, selama kita makan dari rezekinya, selama kita bernaung dari langitnya, selama kita menikmati cahaya hangat dari mataharinya. Selama itu pula kita diperintahkan untuk terus menjadi hambanya, hamba yang menciptakan kita, hamba yang menciptakan seluruh alam semesta. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah yang sampai datangnya al-yakin. Sembahlah Allah bukan hanya di bulan Ramadan, selamanya, sampai bahkan saat kita akan menjelang masuk ke dalam kehidupan yang baru, yaitu alam barzakh, kematian. Kala ruh kita keluar dari jasad kita, saat itulah baru selesai tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Karena setelah kematian itu ada hisab, ada pertanggungjawaban, dan ada balasan dari atas apa yang sudah kita kerjakan. Setelah kematian giliran kita menelit dijanjikan dan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini adalah tempat kita berusaha, bekerja, dan mengumpulkan semua jenis ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memperlihatkan kepada Allah bahwasanya kita adalah hambanya, bahwasanya kita hanya menyembahnya dan tidak menghamba kepada selainnya. Ada salah seorang dari kalangan salaf yang berkata, tatkala disebutkan kepadanya tentang orang yang hanya mengenal Allah, orang yang hanya semangat ibadah kalau datang bulan Ramadan saja,
Beliau bernama Bishr Al-Hafi atau Bishr ibn Haris Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Ramadan, la ya'rifuna Allah fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia adalah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah, tidak dekat dengan Allah, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, kecuali hanya dengan datangnya bulan Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Orang yang hanya beribadah, menyembah Allah, memuliakan Allah di bulan Ramadan saja, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang buruk. Ketahuilah, Allah itu disembah di sepanjang dan di sepanjang waktu. Allah adalah Allah. Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, dan tidak ada selain Allah yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, dan juga diibadahi. Oleh sebab itu, jangan sampai berlalu Ramadan ini membuat berhentinya semua amal saleh yang kita kerjakan, dan jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan semua usaha upaya membiasakan diri yang sudah kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ketahuilah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, orang yang beriman itu memiliki ciri dan karakter. Orang yang beriman itu memiliki identitas. Maka tanyakan kepada kita masing-masing, apakah kita memiliki iman kepada Allah? Apakah kita adalah orang mukmin yang benar dan layak menyandangkan gelar sebagai seorang yang beriman? Orang mukmin itu, kata Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari riwayat At-Tabrani, kata beliau, man sarrathu hasanatuh wa sayyi'atuh fadzalikal mu'min. Orang yang kalau dia mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, dia bergembira, hatinya senang, lapang, mudah, maka ketahuilah dialah orang yang beriman. Dan orang yang beriman adalah orang yang kalau dia berbuat keburukan, berbuat dosa, dosa itu seperti menyakitinya, dia tidak ingin berlama-lama dengan dosa tersebut. Dia tidak ingin terus bersama dengan dosa itu. Dia ingin cepat keluar dari kubangan dosa itu. Sekalipun memang satu tabiat, yaitu pasti berdosa. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah SAW. Semua anak Adam itu adalah orang-orang yang jatuh dalam kesalahan, keliru. Wa khairu ta'ina tawwabun. Tapi ketahuilah, sebaik-baik dari manusia yang keliru itu adalah yang mereka tatkala keliru segera untuk bertaubat, segera untuk memperbaiki diri mereka. Temukan identitas diri ini pada diri kita, wahai umat al-Islam. Kalau kita memiliki keimanan, harusnya kita senang tatkala kita sibuk dengan amal saleh dan kebaikan. Harusnya kita merasa risih tatkala kita jatuh dalam kesalahan dan juga dosa-dosa, baik melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, maupun kita jatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jagalah tabiat, rasa, identitas seorang mukmin ini selama kita hidup. Dan teruslah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Kalaupun berat mengerjakan saleh, maka mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan, agar kita bisa mengerjakan semua ketaatan dengan begitu mudahnya. Ketahuilah, dunia yang kita pijak ini hanya akan kita jumpai kebahagiaan hidup di dalamnya kalau kita beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik itu laki-laki maupun wanita,
dan dia dalam kondisi beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami janji kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang berbahagia dalam perjalanan hidup mereka. Wala najziyannahum ajrahum, dan kami akan balas atas setiap amal yang mereka kerjakan, atas setiap ketaatan yang mereka lakukan, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang jauh lebih baik mereka telah persembahkan dari amal ketaatan. Oleh karena itu hadirin dan hadirat saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita terus menjaga amal soleh kita sekalipun telah berlalu bulan Ramadan ini. Patrikan di dalam hati kita tekad untuk terus menjadi hambanya dan tidak pernah berhenti menjadi hambanya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Di dalam Syawal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana samad dahr." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan setelah itu mengikutinya dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka orang tersebut sama seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka di bulan Syawal ini, di saat kita baru beranjak berlalu bulan Ramadan, mari kita terus menyambung ketaatan-ketaatan itu. Berpuasa kembali dengan puasa-puasa sunnah. Di depan kita ada Syawal, ada Zulqaidah, ada Zulhijjah, yang semuanya adalah waktu-waktu mulia, waktu-waktu di antara waktu-waktu Asyharul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudariku muslimah serta para ummahat, para wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kalian wahai para wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatul mar'atu khamsaha wa shamat wa hafizat farjaha laha dukhulil jannati abwabil syi'ti." Wahai para muslimah, dengarkan baik-baik apa yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta tentang kalian, tentang para wanita yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya setiap saat dan berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang benar dan menjaga kemaluannya dan kehormatannya, dan dia taati suaminya dengan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau wahai para wanita, wahai para muslim, ke dalam surga dari jalan dan dari pintu mana saja engkau kehendaki. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sungguh kemuliaan bagi kalian wahai para wanita. Telah dikabarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang pintu memudahkan kalian untuk masuk ke dalam surga. Salat 5 waktu, berpuasa, menjaga kemaluan, dan taat kepada suami di antara pokok-pokok daripada amalan yang akan mengantar kalian kepada pintu surga dengan begitu mudahnya. Maka laksanakanlah apa yang Allah perintahkan dari yang diwajibkan, dan berusaha semampu kalian untuk mengerjakan yang disunahkan, dan taatilah suami-suami kalian. Sesungguhnya suami kalian adalah surga yang akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kalian wahai para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Ahmad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fandhuri
aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Wahai para wanita, lihatlah, ukurlah diri kalian melalui suami-suami kalian, karena sesungguhnya suami kalian itu adalah bisa menjadi surga bagi kalian dan bisa menjadi neraka bagi kalian. Patuhilah apa yang mereka perintahkan, muliakanlah derajat mereka para wanita, para lelaki, karena sesungguhnya mereka telah dijadikan untuk bertanggung jawab atas kalian para wanita. Ikutilah apa yang mereka perintahkan, selama yang mereka perintahkan itu di atas perkara ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para suami, para lelaki memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan taat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak dimaksiati disebabkan karena kita mentaati selainnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq, kata Nabi SAW. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, termasuk suami, kalau manusia itu mengajak kepada berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala suami kalian berada dalam ketaatan, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan kebaikan, maka laksanakan. Maka jangan kalian musuhi mereka, jangan kalian bertengkar dengan mereka disebabkan karena pembangkangan yang kalian lakukan. Ketahuilah Nabi SAW juga pernah menyampaikan di saat hari raya Id kepada para wanita dengan mengatakan bahwasannya para wanita adalah aksaru ahlin nar. Aku tidak melihat, kata Rasulullah SAW, melainkan kalian adalah para wanita orang yang paling banyak menghuni daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disebutkan salah satu sebabnya diantaranya mereka yakfurnal ashir, mereka suka mengingkari, membangkang kepada suami mereka. Mereka mengingkari nikmat dan karunia dan kebaikan yang suami mereka berikan, dan saat yang sama mereka suka membantah daripada perintah-perintah suami mereka. Ketahuilah bahwa membantah, membangkang dan bertengkar dengan suami pada perkara yang dima'rufkan dari suami adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kalian wahai para lelaki, para suami, para aba, bertakwalah kalian kepada Allah. Nabi SAW ketika menjelang wafat, beliau telah menitipkan para wanita kepada kita, para lelaki. Rasulullah SAW mengatakan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku berwasiat kepada kalian tentang wanita serta wa ma malakat aimanukum, dan juga budak hamba sahaya. Nabi SAW mengatakan demikian kepada para lelaki tentang para wanita, karena wanita adalah makhluk yang lemah, harusnya dijaga. Dan sebagai seorang suami, kewajiban suami yang paling pertama dan utama adalah mengajak istri mereka untuk bertauhid kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Kewajiban suami bukan memberi makan, yang paling utama bukan, tapi mengajak istrinya untuk bertauhid kepada Allah dan beribadah kepadanya. Setelah itu baru dia memberikan nafkah atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di suami mengajarkan istrinya tentang agama, tidak menganjurkan istrinya untuk beribadah, kelak dia akan bertanggung jawab kepada Allah, dan kesalahan yang muncul dari istrinya akan menjadi bagian yang menyeret kita para suami. Kalau suami tersebut melalaikan tarbiyah yang benar kepada istrinya, ajaklah istri kita kepada ketaatan, ajari mereka Allah perintah untuk melakukan amal saleh di setiap waktu dan bertauhid kepada Allah, dan jauhkan keluarga kita daripada kesyirikan dan kemaksiatan. Nabi Allah Ibrahim mencontohkan, wajadubni wa baniya an na'budal asnam, dan ya Allah, jauhkanlah diriku serta keluargaku dari menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwa seorang suami wajib berusaha keras menjaga keluarganya, berdoa kepada Allah, serta terus memerintahkan kepada keluarganya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai para suami, Anda adalah lelaki yang diberikan kekuatan,
tidak sebagaimana para wanita. Jangan pernah kalian angkat tangan kalian, kemudian kalian berbuat zalim dengan memukul mereka. Perintahkan dan ajaklah para wanita, para istri kalian untuk melakukan ketaatan dengan kebaikan. Tegurlah dengan teguran yang baik. Sekalipun terkadang suami tidak akan pernah sempurna dalam upayanya, tapi suami harus tahu bahwa dia tidak boleh berlaku zalim kepada istri. Dan hal ini sering dijumpai. Bahkan orang-orang yang terkadang sudah belajar, sudah ikut ngaji, tapi terkadang masih ada juga di antara para suami yang ringan tangan. Istrinya dipukulnya, di wajahnya pula dipukulnya. Dan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Allah melarang kita memukul wajah. Bahkan untuk semua orang dilarang. Apalagi ketika kita memukul wajah dari wajah istri kita. Maka janganlah sampai berbuat demikian. Ketahuilah, ada Allah Subhanahu wa taala tempat kita bertanggung jawab. Mungkin para wanita mampu untuk membalasnya di dunia ini. Tapi ketahuilah, setiap kezaliman yang kita lakukan kepada para wanita dan istri kita, sesungguhnya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita sanggupi. Yang Allah Subhanahu wa taala perintah kita berusaha kerjakan, yang dilarang kita berusaha tinggalkan sejauh-jauhnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang telah disyariatkan oleh Allah maka ambillah. Apa yang telah dilarang oleh Rasulullah maka janganlah, berhentilah dari berbuat hal-hal yang dilarang. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemudahan bertakwa kepadanya, beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala benar kepadanya dan semoga diberikan kegembiraan hakiki dalam dunia ini dan kelak Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallimu taslima. Allahumma Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran, bahwasanya itu adalah kebenaran. Perlihatkan kepada kami keburukan, bahwasanya itu adalah keburukan. Kami mudah mengerti kebenaran dan kami mudah untuk keburukan. Allahumma qsim lana khasyatika ma tahulu bihi baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tubayyuna bihi wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi baina masa'ibad dunya. Matti'na bi asma'ina wa abqina quwwatina ma abqait waj'al tha'rana 'ala man zalamana ala man 'ad wa la taj'al musibatana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mina wa la ilan nari masirana wa la tusallit 'alaina man la wa la yarhamuna ya arhamar rahimin. Waj'al hiya diyarana. Allahumma aslih dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati ma'aduna wa aslih lana akhirat allati ilaiha ma'aduna. Alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah agama ya Allah, karena sesungguhnya itu adalah hal yang paling inti dari kehidupan dan paling utama dari urusan kami. Ya Allah, dunia kami, karena disitulah kami mencari ma'isyah dan kehidupan yang Kau berikan ini. Dan ya Allah, perbaikilah akhir kami, karena sesungguhnya kesanalah kita semua, kami semua ini.
Ya Rabb, jadilah kehidupan ini adalah untuk bertambah ketaatan serta pahala yang banyak, bekal kembali kepada ya Allah, dan jadikanlah kematian yang Kau pada kami menjadi pemutus atas setiap dosa dan juga kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa husnika wa husni ibadatik. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah, berikanlah kami taufik menjadi hamba beribadah kepadamu, mudah menjadi hamba yang bersyukur kepadamu, dan mudah menjadi hamba yang pandai bersabar kepada Allah dalam kehidupan dunia ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha, Allahumma ati nufusana taqwaha, ati nufusana. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa-jiwa kami terkecuali ya Allah yang ada di tempat ini. Berikanlah kami ketakwaan ya Allah. Berikanlah kami ketakwaan dalam dada-dada kami. Berikanlah rasa takut yang besar kepada hati kami atas murka-Mu ya Allah, yang menggerakkan kami untuk makin taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ampuni kesalahan-kesalahannya. Sesungguhnya Engkau lah yang mampu untuk melakukan itu semua ya Allah. Dan pertemukanlah kami dengan dirimu ya Allah dalam kondisi menjadi orang-orang yang suci daripada dosa-dosa. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar berikanlah kepada kami penuh yang baik, husnul khatimah dalam kehidupan ini ya Allah. Dan jangan Kau wafatkan kami dalam kondisi su'ul khatimah. Ya Allah, di pagi hari ini juga kami meminta kepadamu agar Engkau memberikan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami di Palestina dan di semua penjuru bumi ini ya Allah, di mana saudara-saudara kami terzalimi, di mana saudara-saudara kami terbantai ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-madlumin maktulin fi kulli makan ya Allah. Allahumma kun lahum nasira wa mu'ina ya Allah. Jadilah bagi mereka penolong ya Allah. Mereka kelaparan ya Allah, tidak ada yang memberikan mereka makan. Mereka dihalangi dari semua kenikmatan yang kami rasakan hari ini ya Allah. Maka Engkaulah satu-satunya tempat kami meminta, membuat kami meminta hanya kepadamu ya Allah. Dan Engkaulah yang memerintahkan kepada kami untuk hanya berdoa kepadamu. Engkau berkata, wa qala du'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Engkau mengatakan, mintalah kepadaku, aku akan memberikan apa yang kalian minta. Hari ini kami meminta kepadamu ya Allah, bantulah saudara-saudara kami, bantulah, tolonglah, selamatkanlah mereka dari kebiadaban musuh-musuhmu ya Allah. Sesungguhnya mereka dizalimi, mereka dibunuh, mereka beriman kepada Allah. Mereka dibunuh karena mereka adalah orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang yang meninggikan kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak dibantai oleh karena itu ya Allah. Maka hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami berserah ya Allah. Tolonglah mereka saudara-saudara kami dari semua itu ya Allah. Allahumma lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, jangan tinggalkan kecuali Engkau ampuni hari ini ya Allah. Serta dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah Engkau wafatkan. Sayangi keduanya ya Allah. Sayangi mereka orang tua kami ya Allah. Susah perjalanan hidup mereka dalam rangka mendidik kami, memelihara kami ya Allah. Semoga
kami bisa menjadi sisa daripada amal dan ketaatan yang mereka tinggalkan di dunia ini, ya Allah. Jadikan dengan kebaikan kami menjadi kemuliaan bagi mereka di akhirat, ya Allah. Dan jangan kau timpakan dosa kepada mereka atas kesalahan dan dosa yang kami lakukan di dunia ini. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni mereka, orang tua kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, masih banyak hajat yang ingin kami utarakan kepadamu, ya Allah. Kami ingin meminta semua dari kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat, ya Allah. Namun menjadi semuanya, maka Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui, ya Allah. Maka kami meminta dengan keagungan-Mu, ya Allah, berikanlah semua kebaikan dunia untuk kami, dan berikanlah semua kebaikan akhirat untuk kami, dan jauhkanlah kami dari segala keburukan di dunia dan juga di akhirat, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا